पोष्ठान्यभवस्थान ऊर्जधातना महेरणा यक्षदेयवश्वमोनस्तस्य भाजे देहनः औषधीनो मादः स्मांगो भोजस्यक्षजा जन्मथा आपो जनयथा जनः औपल ओम आप्याय सुसमय जदे विश्वतस्वामवृष्णियो भवावाजस्ति संगते सज्जो यादमर्वद्याम सज्जो यादाय वै नमो नमः भवे भवेनाथ भवे भवस्व भावोद्भवाय नमः राजश्यामादेव्यै नमो नमः क्षीरेण स्नपयामि ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजस्वयां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं ज्ञातवेदममावः तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्द्ययङ्गामश्वं पुरुषानहो अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवी श्रीर्मा देवी सुधां कांसोऽस्तां हिरण्यप्राकारामार्द्रां वलन्तीं दृप्तां नर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णान्तामिह वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टां धारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नस्कितां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजाता वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानि दन्तमायान्तराजाश्च वाक्या लक्ष्मीः वै त्वान्येव कीर्तिश्रवणासः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमर्धिं ददातु मे क्षुत्वासामलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहो श्रीर्मे भजतु अलक्ष्मीर्मे नश्यतु मनसः काममागोदिं वाचिः सत्यमशीमहे पशूनागौरवमन्नस्य मे श्रीयदान्यशः कर्दमेन प्रजाभूता वै सम्भव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं मारणीम् आपस्वजन्तु स्निग्धानि चिक्ले तव समय गृहे रजदेवीं मातरं श्रियं वास्य मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं ज्ञातवेदममावः आर्द्राय करणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं ज्ञातवेदममावः तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतङ्गावोदास्योश्वान् विन्द्ययं पुरुषानः यशोजः प्रेतो भूत्वा जुहुजादाज्यमन्वः श्रियः पञ्चदशञ्च श्रीकामस्ततञ्जपेत् आनन्दः कर्दमश्चैवाचक्लीतैः विश्रुताः श्रियस्ते त्रयः पुत्राः स्वयं श्रीरेव देवता पद्मारणे पद्मगुरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे त्वं मां भजस्व पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहो काणिक्यवीणामुलायन्ते मदा सा मञ्जलवाग्विलासा महेन्द्रनकोमलाङ्गीं मातङ्गन्यां मनसा स्मरामि चतुर्भुज इंद्रकलावदंसे कुशोनते गोमराकुशोने उट्रेक्षवाशांगुवाहस्ते नमस्ते जगदेकमाता ओम महादेव प्रियाय नमः आदिशक्तिये नमः ओम महाविद्ये नमः ओम पराशक्तिये नमः ओम परात्पराय नमः ओम ब्रह्मशक्तिये नमः ओम विष्णुशक्तिये नमः ओम शिवशक्तिये नमः ओम मृतेश्वरी देव्ये नमः ओम शिवप्रियाय नमः ओम ब्रह्मरूपाय नमः ओम विष्णुरूपाय नमः ओम शिवरूपाय नमः ओम नृणां सर्वकामप्रदे नमः ओम नृणां सर्वविद्याप्रदे नमः ओम नृणां सर्वसम्पत्प्रदे नमः ओम सर्वऋण सर्वराजस्व शंकर्ये नमः श्रीवशंकर्ये नमः नरवशंकर्ये नमः महाश्यामायै नमः महारामायै नमः महाप्रभायै नमः महाविष्णुवे नमः सदाशिव महाप्रियाय नमः रुद्राय नमः सर्वपापग्ने नमः कामेश्वर्ये नमः शुक्रश्यामाय नमः लघुश्यामाय नमः राजवशंकर्ये नमः वीणाहस्ताय नमः सदायेता तथाय नमः सर्वविद्याप्रदाय नमः शक्त्यादि पूजिताय नमः वेदगीताय नमः देवगीताय नमः शंखकुण्डलसंयुताय नमः विभोष्ठ्ये नमः रक्तवस्त्र परिधानाय नमः गृहदे नमः गृहदीमधुपात्रकाय नमः मधुप्रियाय नमः मधुमांसबलिप्रियाय नमः रक्ताक्ष्ये नमः घूर्णमानाक्ष्ये नमः మీ ఆడవారడం చీర పక్క నుంచి పక్కకు వేసుకోవాలి. అందరూ కూడా ముక్కు పట్టుకుని ప్రాణాయామం చేయండి. ఓం భూ ఓం భవః ఓం సవః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తవః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ ఓం ఆవోజ్యోతిరసమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరం మమ అనువలేసేయండి అమ్మా. మమ యజమానస్య ఉపాక్తమస్తు ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహాజంభవరాజ్ఞేకావృత్తమానస్యాద్యద్బ్రహ్మణः गिरीवरार्थेश्वरवराहकल्पे वैवस्वरमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमवारे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे गङ्गागोदावर्योः मध्यप्रदेशे नमस्तरेवता गोब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधौ श्रीराजश्यामलारमेण वाराहीदेव्ये समेत ललिता परमेश्वरी देव्ये श्रीम्पीठसन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिकचान्द्रमाणेन स्वस्ति श्रीपराभवनामवत्सरे उत्तरागणे ग्रीष्मऋतौ कृष्णपक्षे षष्ठ्यां दिनो वासरः वासरस्तु भानुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुण विशेषणविशिष्टागां शुभदलौ श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं परमशिवतगोत्रोद्भवस्य वरसिद्धिविनायकस्वामिदेवतामुद्दिश्य लम्बूर्णकरुणाकटाक्षरित्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः पेडमालगोत्रोद्भवस्य सतीशनामधेयस्य धर्मपत्नीरमेतस्य
వీరగలక్ష్మీనామధేయస్య కుమారస్య వినయ జయదర్శనామధేయస్య కుటుంబస్య సత్వ బడిపాల గోత్రభవస్య ఋతుభావనామధేయస్య ధర్మపత్నీరవేతస్య సత్యవేరణామధేయస్య రాజశ్యామలానామధేయస్య శ్యామలానామధేయస్య కుటుంబస్య బడిపాల గోత్రభవస్య శివరామకృష్ణామధేయస్య ధర్మపత్నీరవేతస్య ఉదయదుర్గనామధేయస్య కుమారస్య కుమార్త్యాః సకుటుంబస్య. అందరూ కూడా నేను చెప్పేటువంటి సంకల్పాన్ని చెప్పండి. శ్రీనామధేయస్య అందరూ కూడా నేను చెప్పేటువంటి సంకల్పాన్ని చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మనోవాంఛ ఫల సిద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం మమ సర్వదా సర్వ కార్యేషు దిగ్విజయత ప్రాప్తి అర్థం మమ వర్తమాన వర్తిష్యమాన ఆది భౌతిక ఆధ్యాత్మిక సర్వ రోగ నివారణ అర్థం సర్వ శత్రు నివృత్తి అర్థం ఏ ఏ గ్రహాః అరిష్ట స్థానేషు స్థితాః తేషాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్య శుభఫల అవాప్తి సిద్ధ్యర్థం మమ కుటుంబానాం ఇహ జన్మని పూర్వజన్మని జన్మాంతరేషు కాయక వాచిక మానసిక కృతానాం పాపానాం పరిహార ద్వారా త్రిశక్తి దేవత అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధి ద్వారా మమ ఉద్యోగ వ్యవసాయ వ్యాపార ఏ ఏ రంగేషు దినదిన అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే ధన కనక వస్తువాహన అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే లక్ష్మి స్థిర నివాస సిద్ధ్యర్థం మమ కుమారస్య సరస్వతి కుమార్త్యాః సరస్వతి కరుణ కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం త్రిశక్తి యాగ సాంగత సంపూర్ణ కరుణ కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం ప్రాతఃకాల షోడశ ఉపచార పూజ పూర్వక ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్తి అర్థం శ్రీ మహాగణాధిపతి పూజాం కరిష్యే. ఆడవారు మగవారి చేతిలో దక్షిణలు ఇచ్చేసేనమ్మా. ఆడవారు నీరు పోయండి మగవారి చేతిలో. ఆ అక్షంతలో నీళ్లు పక్కన ఉన్న ప్లేట్లో వదిలిపెట్టేసేయండి. ముందు మీరు చూపించి అలా వాళ్ళకి ఇవ్వండి. తర్వాత ఓం వనస్పతి భవేద్ జయనాగంధైస్సీధాగ్రే స్రవదేవానాం ధూపోయం ప్రతిరుచితాం శతభిషాన్ దేవతాభ్యో నమః. ధూమవాఘ్రాపయామి సాక్షాత్ దేవేంద్రయామి ధూపదీపానంతరే శుద్ధాజమనీయం సమర్పయామి. అలా ఆవాహన చేసుకుంటూ ఎందుకు నవగ్రహాలకు అంత ప్రాధాన్యత అంటే దేవతాగ్రహ రూపేణ దాపయతే శుభాశుభం. మనం ఏ దేవతకు పూజ చేసినా, ఏ దేవుడికి పూజ చేసినా, సత్యదేవుడికి పూజ చేసినా, భూదేవికి పూజ చేసినా ఆ దేవత మనకు వచ్చి ప్రత్యక్షంగా వరం ఇవ్వరు. ఎలా ఇస్తారయ్యా అంటే దేవతాగ్రహ రూపేణ ఈ గ్రహాల యొక్క కదయికలను మార్చి మన యొక్క మంచి చేస్తారు. మన ఈ గ్రహాలకు పూజ చేసుకోవడం వల్ల మన జాతకంలో ఉన్న ఏవైనా తెలిసి తెలియని దోషాలు అంటే ప్రతి గ్రహం మన జాతకంలో బాగుంటుందని చెప్పలేము. మన కుటుంబంలో మన జాతకంలో బాగున్నది, మన భర్త గారు కానీ మన పిల్లలు కానీ వాళ్ళ జాతకంలో బాగోకపోవచ్చు. ఈ నవగ్రహాలు అందుకే విడివిడిగా పూజ చేయరు. మీరు ఎప్పుడన్నా చూడండి, మనకు ఒక గ్రహం బాగోకపోతే అన్నింటిలో పూజ చేసి ఆ బాగోని గ్రహానికి విశేషంగా పూజ చేస్తారు. ఎందుకు? మనం ఇప్పుడు ఏదైనా పెళ్లి వివాహం ఆహ్వానం ఇవ్వడానికి వెళ్ళామనుకోండి, ఏం చెప్తాం? సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా రమ్మంటాం. ఈ నవగ్రహాలన్నీ కూడా ఒక కుటుంబం లాంటివి అనమాట. మనం బాగున్న గ్రహాన్ని పూజ చేసి బాగోని గ్రహం వదిలేసామనుకోండి, ఈ కలియుగంలో చెడు అనేది ప్రాధాన్యత ఎక్కువ కాబట్టి ఈ బాగున్న గ్రహాన్ని ఆ బాగోని గ్రహం వచ్చి చెడగొడుతుంది.
అందుకనే ఈ గ్రహాల్లో ఏ ఒక్క గ్రహానికి పూజ చేసుకున్నా మిగిలిన అన్ని గ్రహాలకు కూడా మనం పూజ చేసుకోవాలి. నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ ఇత్యాద్యం గృహీత్వా ఓం సప్తదేక్నే సప్తయుక్వా సప్తర్షి సప్తధః ప్రియాణి సప్తహోత్రా సప్తధాత్వయం సప్తయో నీరావరణ స్వాకృతేన స్వాహా అగ్నయే సప్తమేత నమః. ఓం పూర్ణాహుతిమత్తమాంజుహాతి సర్వమై పూర్ణాహుతి సర్వమేవాప్నోజో యం వై పూర్ణాహుతి అస్యామేవ ప్రతిష్టతి. పూర్ణాహుతి ముహూర్తః శుభముహూర్తో అస్తు. పూర్ణాహుతి ముహూర్త శుభముహూర్తో అస్తు. కాళ్ళు రెండు ఇలా దగ్గర పెట్టి చేతులు దగ్గర పెట్టి శిరస్సు వంచి అగ్నిహోత్రంలో చూస్తూ నేను చెప్పే మాటలు చెప్తూ ఉండండి. స్వస్తి శ్రద్ధాం మేధాం యశః ప్రజ్ఞాం విద్యాం బుద్ధిం శ్రియం బలం ఆయుష్యం దేహి మే హవ్యవాహన శ్రియం దేహి మే హవ్యవాహన. ఓం నమ ఇతి ఇలా లోపలికి అనుకోండి. ఆ చేతులు లోపలికి నమస్కారం చేసుకోండి. మనస్సులో అనుకో అగ్నిహోత్రంలో చెప్పుకుని ఈ అగ్నిహోత్రంలో దూది వేస్తే ఎలా అయితే వెంటనే హృదమైపోతాం, ఆ దోషాలు అలా హృదమైపోవాలి స్వామి అని చెప్పి నమస్కారం చేసుకోండి. శ్రీమాత్రే నమః. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం పూజించుకున్న దేవతల్లో మన నిత్యలో ఈరోజు ఆరవ నిత్య అయినటువంటి మహావజ్రేశ్వరి అమ్మవారిని ఈరోజు ఆరాధించుకోవడం జరిగింది. ఇది మొదటిగా మనకి కామేశ్వరి, 2 భగమాలిని, 3 నిత్యక్లిన్న, 4 బేరుండ, 5 వన్హివాసిని, 6 మహావజ్రేశ్వరి. వజ్రేశ్వరి అంటే అర్థం ఏంటి? మనకి వజ్రం అంటే ఐడియా ఉందా? వజ్రం ఎలా ఉంటుంది? గట్టిగా ఉంటుంది, అంటే దృఢత్వం గలది. ఇక్కడ అర్థం ఏంటండి? వజ్రేశ్వరి అంటే దృఢత్వం గలది అని అర్థం. సో ఈశ్వరి అంటే అధిదాత్రి దేవత అని కూడా అంటారు. ఈశ్వరి అంటే మనకి అమ్మవారిని. మహావజ్రేశ్వరి అంటే దృఢత్వం అంచలత్వం కలిగిన అమ్మవారు. అయితే ఈ వజ్రేశ్వరిని ఆరాధించడం వల్ల మనకి ఏ విధమైన ఫలితాలు? ఈ వజ్రేశ్వరిని 6వ నిత్యగా, లలితా పరమేశ్వరి దేవత 6వ నిత్యలో మనకి వజ్రేశ్వరి అమ్మవారిని పూజించడం ద్వారా మనకి ఎటువంటి ఫలితాలని అమ్మవారిస్తుంది? సంకల్ప శక్తిని దృఢం చేస్తుంది. అంటే నిన్న చెప్పుకున్నాం, ఆవిడ ఎంతైనా కూడా మనల్ని, ఏం పేరండి నిన్నటి అమ్మవారి పేరు? వన్హివాసిని. దేనైనా ఛేదించగలదని మనం చెప్పుకోగలం. ఇక్కడ ఆ సంకల్పాన్ని గట్టిగా ఉంచడం, మధ్యలో వదిలేయడం కాదు, మధ్యలో వదిలేసి ఎక్కడికక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు. మనం ఏదైతే పని మనం మొదలు పెట్టామో ఆ పనిని పూర్తిగా చేసే సంకల్ప శక్తిని ఇచ్చేదే మహావజ్రేశ్వరి. వజ్రకాయుడు అంటారు చూడండి, అంటే దృఢమైన శరీరం గలవాడు లేదా కవచం ఉన్నవాడు ఇలా అంటారు. అందుకని ఈ అమ్మవారి బలహీనతను తొలగించి ధైర్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. మనసులో ఉన్న భయాలను నిరాశలను పూర్తిగా తొలగించి మనకి సంకల్ప బలాన్ని అధికంగా ఇస్తుంది. ఆవిడనే మనం ఏమంటాం? మహావజ్రేశ్వరి అంటాం. మహావజ్రేశ్వరిలో మనలో ఏం చేస్తుంది అంటే అంచెలంచెలుగా శక్తిని పెంచుతుంది. ఒకేసారి మిమ్మల్ని ఒక స్టేజ్కి తీసుకెళ్ళిపోతుందని ఏం లేదు. ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి చిన్నగా చేసుకుంటూ ఆవిడ ఒకేసారి కాకుండా నెమ్మదిగా ఎదిగి అక్కడ ఉంచుతుంది, స్థిరంగా ఉంచుతుంది, అందుకని దృఢంగా ఉంచుతుంది. అందుకని ఈవిడ్ని మహావజ్రేశ్వరి అన్నాము. లలిత యొక్క నిత్యంలో
6వ నిత్యగా మహావజ్రేశ్వరి అమ్మవారిని మనం పూజించడం జరుగుతుంది. ఈవిడికి ఇచ్చే దాంట్లో మెయిన్ మనకు ముఖ్యంగా కలిగించేది సంకల్ప సిద్ధి కలిగింది, శత్రుబాధల్ని తొలగిస్తుంది, సంకల్ప సిద్ధి బాగా ఎక్కువగా మనకి కలగజేస్తుంది. తర్వాత చేతుల మీద, తర్వాత పైనుంచి నీళ్లు పోయండి స్వామివారికి. దీంట్లో తీసుకున్నాం సతీష్ గారు, దీంట్లో నుంచి తీసుకోండి. ముందుగా పాదాలు సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి. స్వామివారి సరస్సు నుంచి ఒకసారి మొత్తం పోసేసండి. ముఖే శుద్ధ ఆజమనీయం సమర్పయామి. స్వామివారి సరస్సు నుంచి పోసేసండి, అవి పైన పోసేసండి స్వామివారి మీద. స్నానో ఆపోహిష్టామయ భవస్థాన ఊర్జే దధాతన మహేరణాయచక్షసే యోగశివతమోరసస్తస్య భాతియతే హనః ఉషతీరమాతరః తస్మా అంగమామవోయస్య క్షయాయ దిన్వథ ఆపోదయధాతనః. అక్కడ ఆవు పాలు ఉన్నాయి కదా, ఆవు పాలు తీసుకోండి. అయ్యా పాలు తీసుకొని పాలు సన్నగా స్వామివారి మీద పోయండి. ముందుగా క్షీరం తీసుకొని క్షీరం పోయండి. ఓం ఆప్యాయస్వదమే తదే విశ్వదః సోమవృష్ణియం భవాపాదస్య సంగతే కాళభైరవాయ నమః. క్షీరేణ స్నపయామి. మొత్తం పాలు సర్వమిజ్జగదయక్ష్మకం సమనా అసతో ప్రథమో దేవ్యాభిషగో సర్వాణ్యం భయం సర్వాశ్చ యాత ధాన్యః అరుణ ఉదమభ్రస్వ మంగళః మాగం రుద్రాభిజో దిక్షశ్రితాः సహస్రశో వైశాఖం హేడైమహే నీలగ్రీవో విలోహితః నంగోపాదృషన్నదృషన్నదహార్యః విశ్వభూతాని సృష్టో మృడజాదినః అస్తు నీలగ్రీవాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుజే అస్యత్వానోహం తేభ్యో కర్ణమః తధన్వనస్తవం భయోరాత్రియోజ్ఞా హస్తైషవ పరాదా భగవో యధనస్వగం సహస్రాక్షిషతే శుధే ముఖా శివోనస్మనా భవ గంధనః కపర్దినా విశల్యః బాణవాగం ఉదా శన్నస్యేషవ ఆభురస్య నిషంగతి ధర్మీఢష్టమహస్తే బభూవతే ధనః అస్మాన్ విశ్వరస్త్వమ యక్ష్మయా పరిభుజా హస్తే అస్త్వాయుధాయానాదదాయ ధృష్ణవే భ్యామ తదే నమో బాహుభ్యాం తవ ధన్వనే ధన్వనో హేతరస్మాన్ వృణక్య విశ్వతః ఇషిదిస్తవారే అస్మన్నిధే నమస్తే సర్వనిశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ శంకర 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 భైరవ శంకర 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 భైరవ 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 శంకర 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 భయంకర భైరవ శంకర 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 భయంకర భైరవ 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 ఈశ్వర భైరవ 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 ఈశ్వర 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 భైరవ ఈశ్వర 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 భైరవ